Hello students, so here we are studying about the aromaticity. After the orbital picture diagram of the benzene, we are studying the aromaticity. Aromaticity Huckel rule important. If you want to understand this Huckel rule, you should understand the orbital picture diagram of the benzene. So aromaticity, benzene is considered as the parent. Benzene is considered as a parent aromatic compound. Aromatic anta yakantar? Aromatic name is applied to all the ring systems possessing following characteristics. Means there are three characteristics. If any compound possesses these three characteristics, then it is called as aromatic. So first characteristic is planarity. That structure of the compound should be planar. Okay. For example, benzene is planar, hexagonal planar structure it has. Then second point, complete delocalization of pi electrons in the rings. Delocalization andre pi electrons movement irbeku. What are pi electrons? You know what are pi electrons. See, pi bond is formed by the lateral overlapping of the p orbitals. P orbitals, they contain unpaired electron. Okay. So orbital picture diagram study ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳೇನು ನಾನು, lateral overlapping of the unhybridized p orbital containing unpaired electron gives the pi bond. So as these unpaired pi electron which are present in unhybridized p orbital, they form pi bond, therefore they are called as pi electrons. Andre double bond ittandre ಎಲ್ಲರ ನಿಮಗೆ double bond or triple bond ittandre, it means they are pi electrons. Okay, in electrons involved in the formation of pi bond is pi electrons. So complete delocalization of the pi electrons means what? If you have a ring structure like this, if you have the benzene structure, delocalization means these double bond, alternate double bond adavala, they should be delocalized. Means pi electron should be oscillating throughout the hexagonal ring, inside the ring. Okay, that is called as delocalization. Delocalization here, delocalization means it is not fixed at one place. Okay, so third point, first point planarity, it should be plane. Second point, complete delocalization of pi electrons in the rings. Third point, presence of 4n plus 2 pi electrons in the ring where n is an integer, n equal to 0, 1, 2, 3, etc. ಸೊ ಆ ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ರಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೇನ್ 4n plus 2 pi electrons. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ n equal to 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸೊ n equal to 1 means it gives 6 pi electrons. ಓಕೆ, ಸೊ 6 pi electrons ಅಂತಂದ್ರೆ 3 pi bonds. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು pi bond ಅಂದರೆ 2 electron. 1 pi bond means 2 electrons. So 6 pi electrons should be there, are there in the compound like a benzene. Okay, so like this we can put 2, n equal to 2, n equal to 3, we get different aromatic compounds. Then if you take all these 3 points, all the points, then one rule can be formed, which is formed by Huckel. So it is called as Huckel's rule. So what is Huckel's rule here? So Huckel's rule means here, it includes all these 3 points. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಹುಕೆಲ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಎನಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲೇನ್. ಎನಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 4n plus 2 pi electrons. 4n plus 2 pi electrons compulsorily should be there in the aromatic, where n equal to 0, 1, 2, 3 is aromatic. So what is aromatic anta ಹೇಳ್ತದೆ ಇದು. Huckel rule means it tells what is aromatic. So any cyclic planar and conjugated compound containing 4n plus 2 pi electrons where n equal to 0, 1, 2, 3 is aromatic. If you want, you can put the bracket here. See, for example, here you can put the bracket n equal to 0, 1, 2, 3. Okay, ಇದನ್ನು 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ it will be asked in the exam. So next, Huckel's rule ಆಯ್ತು.
So afterwards we give the examples for the aromatic compound. Okay, so andre, for example, n equal to 1 means which compound, n equal to 2 means which compound. Example for the aromatic compound we get. So here there are some examples for the aromatic compounds. So first one, it is about the benzene. So benzene means n equal to 1. 4n plus 2 olaga n equal to 1 if you put, it gives 6 pi electrons. 6 pi electrons in benzene means here 3 double bonds are there. Double bond means pi bond. Pi bond means they are pi electrons formed by pi electrons. So one pi bond is formed by 2 pi electrons. So here 2 electrons, here 2 electrons, 2 electrons. 6 pi electrons are there. So we put here n equal to 1, we get 6 pi electrons. So example for the aromatic compound, first compound, very important one, it is benzene. Okay, so this is about the benzene. Next, another one, naphthalene. Yes. So naphthalene means n equal to 2. If you put n equal to 2 in this 4n plus 2, you are getting here 10 pi electrons. Okay. So 10 pi electrons means 5 bonds. I told you 1 pi electron means 2 pi electron. 1 pi bond means 2 pi electrons. Okay. So 10 pi electrons means 5 double bonds. So there are 5 double bonds here. It is the naphthalene. Naphthalene balls ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. Okay. Then another one is another example. Another example here. 1 minute. Another example here. It is anthracene. So it is anthracene. Anthracene means n equal to 3. n equal to 3 ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 4n plus 2 ಒಳಗೆ n equal to 3. 4n plus 2. So n 4 into 3. Okay, plus 2 means how many electrons? 14 electrons. 14 pi electrons. 14 pi electron means how many pi bonds here? 7 pi bonds. Okay, because one bond means 2 electrons. 14 pi electrons means 7 bonds. This is about the anthracene structure. Is it clear? So aromatic compound example ಕೊಡು ಅಂದರೆ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು, benzene, naphthalene or anthracene. Okay, next about the preparation of benzene. So very simple preparations are there. First one, it is about the bicyclic polymerization of ethyne. Ethyne ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ? Ethyne is nothing but acetylene. Okay, 1 minute. Ethyne. Yes. So ethyne means it is nothing but the acetylene. Bicyclic polymerization of ethyne. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಹೇಳೇನಿ. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್, ಲೀನಿಯರ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಈಥೈನ್ in red hot iron tube at 873 Kelvin, benzene is obtained. So ethyne means acetylene ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. What is the formula of acetylene? CH triple bond CH. So 3 acetylene, 3 ethyne molecules are here. Correct? So 3 ethyne molecules are here. So there is a polymerization ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ, ಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್, ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸೋದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್. ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಯದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಈ ಸಿ ಎಚ್ ಬಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಒನ್ ಬಾಂಡ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಹಿಯರ್, ಈ ಟೈಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದು ಇದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ. Anyway, this reaction I have given in alkynes, polymerization, last reaction ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಬರೋದು, ಅದರೊಳಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಸೇನಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈ ಎರಡು, ಇದು ಮತ್ತು ಇದು, ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ನಡು ಬರ್ತದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒನ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರೂ ನಡೀತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಾಗ್ಯದ ಇಲ್ಲಿ, ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ದು, 1 minute.
ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಯದ. ಇದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ಎರಡರ ನಡು ಬಾಂಡ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೆಂಗೆ ಬರೆದ್ರೂ ನಡೀತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ, ನಾ ಭಾಳ ಸರ್ತಿ ಹೇಳೇನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಥೈನ್, ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್, ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್? ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ COO ಗ್ರೂಪ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ CO2 ಗ್ರೂಪ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಫ್ರಾಮ್ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೆನ್ಸಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತೊಗೋಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಬೆನ್ಸಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೇವೆ ನಾವು, C6H5 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ COOH ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದು COOH ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ C6H5 COOH ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಬಟ್ that acid, we don't take the acid here because that sodium salt of benzoic acid ತಗೋಬೇಕು. sodium salt of benzoic acid ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಈಗ C6H5 COOH ಇತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇದು ಬೆನ್ಸಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇದು ರಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಸಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ NaOH ಜೊತೆ ನಾವು ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ NaOH ಜೊತೆ ಇದನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೇಸ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ H ಮತ್ತು ಇದು OH ಹೋಗ್ತದೆ, H2 ಆಗ್ತದೆ. ಈ H ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ Na ಬರ್ತದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೆನ್ಸೋಯೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಬೆನ್ಸೋಯೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್, 1 minute. It's okay. So sodium salt of benzoic acid means here H ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಸಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅದು, ಬಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದದ, ಇಲ್ಲಿ Na ಬಂದದ H ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೆನ್ಸೋಯೇಟ್. ಸೋಡಿಯಂ ಬೆನ್ಸೋಯೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೋಡಾ ಲೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ NaOH ಆ್ಯಂಡ್ CaO, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೋಡಾ ಲೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿರಿ. ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆನಪಿರ್ಲಿಕ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೆನ್ಸೋಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೆನ್ಸಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದರೆ H ಇರ್ತೈತಿ, ಆ H ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ Na ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸೋಡಿಯಂ ಬೆನ್ಸೋಯೇಟ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಬೆನ್ಸೋಯೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೋಡಾ ಲೈಮ್. NaOH ಪ್ಲಸ್ CaO ಅಂದ್ರೇನೆ ಸೋಡಾ ಲೈಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು NaOH. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೋಡಾ ಲೈಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹಿಯರ್ Na2CO3 ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇದು NaCO2, ಯಾಕಂದರೆ CO2 ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. 1 minute. Na2CO3 ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ CO2 ರಿಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ CO2 ಜೊತೆ ಇದು Na ಮತ್ತು ಈ NaO ಅಂದರೆ Na2CO3. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈ H ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದದ್ದು Na2CO3 ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇದು ಉಳಿದದ್ದು H ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ H ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು H ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು H ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ COONA ಅದ. ಸೊ ಈ H ಐತಲ್ಲ, ಆ H ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ, ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇದು ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದು H ಇದ್ರೆ ಬೆನ್ಸಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಬಟ್ H ತೆಗೆದು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೆನ್ಸೋಯೇಟ್. ಸೋಡಿಯಂ ದೆನ್ ಬೆನ್ಸೋಯೇಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಕೋರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆದಾಗ ಇದನ್ನ. ಇದು ಸೋಡಿಯಂ ಬೆನ್ಸೋಯೇಟ್ ಆರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಆಮೇಲೆ ಇದಂತೂ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಯಾವುದು ಬೆನ್ಝೀನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್, it is reduction of phenol.
So reduction of phenol, 1 minute. You cannot move. Yes, it's okay. So here reduction of phenol means bypassing vapors of phenol over heated zinc benzene is obtained. ಇದು ಫಿನಾಲ್, ಇದು C6H5OH ಅಂದರೆ ಫಿನಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿಂಕ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಫಿನಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಜಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಹೀಟಿಂಗ್. ದೆನ್ ಈ ಜಿಂಕ್ ವಿತ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಈ ಎಚ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಉಳ್ದದ್ದೇನು ಬೆನ್ಸಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಫಿನಾಲ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್. when the reduction occurs when the phenol is heated with zinc. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, phenol is heated with zinc and it removes oxygen with zinc, so it gives the ZnO here. ಉಳಿದದ್ದೇನು ಉಳಿತು, ಚಿಲ್ಲೇ ಇರ್ತದಲ್ಲ, so it is benzene. Okay, this is the last method. So only 3 methods are there. First method, you studied about the cyclic polymerization of ethine. It is heated at 873 Kelvin. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೇನು ನಾನು, 873 Kelvin in a red hot iron tube, it gives benzene. ಓಕೆ, 3 ಇಥೈನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತೊಗೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್, ಡಿಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿತ್ ಸೋಡಾ ಲೈಮ್. ಸೋಡಾ ಲೈಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, NaOH plus CaO, benzene is obtained. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫಿನಾಲದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಲಿತೀರಿ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಫಿನಾಲ್ ಒಳಗಿದ್ದದ್ದು. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ವೆನ್ ಫಿನಾಲ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೀಟೆಡ್ ಜಿಂಕ್, ಬೆನ್ಝೀನ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಟೆಂಡ್. ಓ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ZnO ಆಯ್ತು, ದೆನ್ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲ 3 ಮೆಥಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ aromatic compounds. So aromatic hydrocarbons are non-polar, colorless liquids or solids. ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಲಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅರೋಮಾ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಓಕೆ, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೇವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅಬೌಟ್ ದ ನ್ಯಾಫ್ತಲಿನ್. ನ್ಯಾಫ್ತಲಿನ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಾಂಬರ್ ಗುಳಿಗೆ. ನ್ಯಾಫ್ತಲಿನ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ and for preservation of clothes because of unique smell ಇರ್ತದೆ and moth repellent property. Then second physical property, immiscible with water, readily soluble in organic solvents. Third one, they burn with sooty flame. ಸೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ, ಯೆಲ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್. ನಾನ್ ಸೂಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಇರ್ತೈತಿ, ನಾನ್ ಲ್ಯೂಮಿನಸ್. ಸೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಹೊಗೆ ಬರೋದು, ಫ್ಲೇಮ್. Okay, next class we study about the chemical properties, that is chemical reactions. Thank you.